बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ICU एडमिशन क्राइटेरिया बाइनन मंगीगो दवादी सरसम ICU एडमिशन क्राइटेरिया कम नारोगान बाद ICU की एडमिट को कम नारोगान बाद ICU की सशी दा बिस्तर शी ICU दा सियोजे दे चिदा वसाइलो बांदी मुजहज़ दा एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट लरी नु दा ची एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट लरी या परमख्तली तिबी वसाइल लरी नु पदी खातर बांदी ICU की टूल हाँ नारोगान एडमिट कीगी या बिस्तर कीगी ची आगा एडवांस केयर ता ज़रूरत वलरी एडवांस केयर ता या परमख्तली खदमात ता ज़रूरत वलरी टूल हाँ नारोगान ची रिवर्सिबल मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन वलरी रिवर्सिबल गोरी आगा नारोगान ची रिवर्स कीगी ना आगा ना रिवर्सिबल मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन वलरी मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन वलरी दावत ICU की एडमिट शी दावत ICU की सशी एडमिट शी द जनरल ICU टोलना दा नडेवाला टोलना चिकमा द जनरल ICU दा या सोसाइटी चिकमा दा हुई ची वो टोल हाँ नारोगान ची रिवर्सिबल मेडिकल कंडीशन बानी यख्तई रिवर्सिबल मेडिकल कंडीशन वलरी आगा तिबी हालात मेडिकल कंडीशन वलरी दुई बाद ICU की एडमिट शी वो आगा नारोगान ची इरिवर्सिबल मेडिकल कंडीशन लरी आगा द ICU पर क्राइटेरियाओं की नाराज़ी आगा नारोगान ची इरिवर्सिबल मेडिकल कंडीशन लरी आगा द ICU पर एडमिशन क्राइटेरियाओं की बाद शामिल नशी दा द जनरल ICU ची कम नड़ेवाला टोल ना दा दागी गोख्ता ना दा खुबिया हम टोल हाँ नारोगान ची पर ICU की एडमिट की दा पर सलोरो कैटेगरी बानी विशल शेवी दी सलोरो प्रायोरिटी गानो बानी विशल शेवी दी ची अवाला प्रायोरिटी द चा हक दे द्वयम हक अवल द चा दे द्रीम हक अवल द चा दे सलोरम हक अवल द चा दे पिंजम हक अवल यानी सलोरम हक अवल सलोर प्रायोरिटी गाने बांधा टोल नारोगान विशल शेवी दा ICU सलोर प्रायोरिटी गाने बांधा नारोगान से शेवी दी विशल शेवी दी प्रायोरिटी 1 2 3 4 और पाखिर की बेमा दी टूलू प्रायोरिटी गानी हो छोड़म रईस से चागम दर्दा बैली कमा अवला प्रायोरिटी की सूख दी प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 1 अवला प्रायोरिटी की टूल हाँ गंदा रोगान बिस्तर कीगी चिद्दा से ICU केयर ता ज़रूरत लरी च द ICU ना बाहर इम्कान न लरी या बाहर द ICU ना मौजूद नवी दासी इम्कानात ता ज़रूरत वलरी या दासी वसाइल ता ज़रूरत वलरी या दासी केयर ता ज़रूरत वलरी च द एडवांस केयर द ICU ना आउट या द ICU से बाहर च दे दा मौजूद नवी और ICU की मौजूद भी लका मसलन आगा नारोगान ची वेंटिलेटरी सपोर्ट ता ज़रूरत वलरी वेंटिलेटरी सपोर्ट ता ज़रूरत वलरी दा नारोग वैसे शी दा वे प्रायोरिटी 1 की रासी आगा नारोगान ची वेंटिलेटरी सपोर्ट ता ज़रूरत वलरी मैकेनिकल वेंटिलेटर ता दा बायद ICU की एडमिट शी द्वयम आगा नारोगान ची आगा द वेज़ो एक्टिव दरमलो या ड्रग्स द दी टेट्रेशन ता ज़रूरत वलरी संगा उस मकतासु डोपामिन शुरू कऊ नारोगता आर 15 दक़ीक़े बाद दी दोज अब कऊ डाउ पुरदा कऊ तरसोद नारोग पिशार सिस्टोलिक पिशार नवी न बरा की हुकर नारोग पिशार खशु बे डाउन टेट्रेशन कऊ रो लांदी दा दोज रा कम वरता 15 माइक्रोग्राम राखता कऊ गोरई अप आउट डाउन टेट्रेशन दा आउट ऑफ ICU इम्कान न लरी हो ICU की दस दे इम्कान लरी बल मसलन ये नारोग दे नारी पिनेप्रिन वरता वर्कऊ नारी पिनेप्रिन मंग वर्कऊ कम दोज शुरू कऊ और रो नज़र पर ज़रूरत सरार 15 दक़ीक़े बाद दोज देते या हमदासी कनारोग तमंगा डोबुटामिन शुरू कऊ दा टूल वाजो एक्टिव दवागानो के राजी या इनोट्रोपिक सपोर्ट के राजी दा उस टाइट्रेशन ता ज़रूरत लरी पुरता कवल आओ बेरता पर तदरीज रख का कवल
چې دا کار په نن آی سی یو سیټینګ کې صورت نه نیسي او نه امکان لري نو دا کار په آی سی یو سیټینګ کې صورت نیسي نو دا ناروغان چې یا وینټیلیټري سپورټ ته ضرورت ولري او یا وازو اکټیو ډرګ ټیټریشن ته ضرورت ولري دا ناروغان باید څه شي دا باید په دې نه کې بستر شي. دریم هغه ناروغان پوسټ اپریټیو کیر ناروغان عملیات نه وروسته پوسټ اپریټیو کیر ناروغان چې پوسټ اپریټیو ناروغان پیشنټ چې دا وینټیلیټري سپورټ ته ضرورت ولري وینټیلیټري سپورټ ته ضرورت ولري دا ناروغان باید څه شي په آی سی یو کې اډمیټ شي. هغه پوسټ اپریټیو ناروغان چې وینټیلیټري سپورټ ته ضرورت ولري دا باید په آی سی یو کې اډمیټ شي دا باید په آی سی یو کې څه شي اډمیټ شي. نو دا راځي په کټګوري 1 کې په دا په کومه کټګوري کې راځي کټګوري 1 کې یا پریورټي 1 کې چې دې اوسو مثالونه موږ هلته ذکر کوو. مثلا یو ناروغ دی هغه هیموډاینامیکلی انسټیبل دی هیموډاینامیکلی انسټیبل ناروغ دی سټیبل نه دی هیموډاینامیکلی انسټیبل ناروغ دی مثلا شاک کې دی هایپوټینشن کې دی سچوریشن ډاون دی سچوریشن نه پوره کوي دا ناروغ په آی سی یو کې څه شي اډمیټ شي ځکه دا د ویزو اکټیو دواګانو ټیټریشن ته ضرورت لري که نه لري که چېرته دا شاک کې وي د ویزو اکټیو دواګانو ټیټریشن ته ضرورت لري که چېرته دا ناروغ سچوریشن نه پوره کوي دا وینټیلیټري سپورټ ته څه لري ضرورت لري نو په دې خاطر باندې هیموډاینامیکلی انسټیبل ناروغ دا باید په آی سی یو کې اډمیټ شي. دا نو پریورټي 1 کې راځي یا دا په حق اولیت کې راځي اوله درجه دا ښه پریورټي ده دې ناروغانو ته باید حق اولیت ورکول شي. دې پسې دویمه پریورټي راځي بیا هغه میډیکل کنډیشن باندې زه خبرې در سره کوم چې په کوم سیستم کې کمې ناروغۍ وي نو هغه ناروغان باید په آی سی یو کې اډمیټ شي. د هغه ناروغۍ باندې موږ بیا غږیږو دا خو صرف هغه پریورټیګانو باندې موږ تاسو غږیږو. پریورټي 2 په دې کې هغه ناروغان راځي په پریورټي 2 کې هغه ناروغان راځي چې آینده کې شاید آی سی یو سیټینګ ته ضرورت پیدا کی او یا اوس آی سی یو سیټینګ ته ضرورت لري آینده کې شاید د څه ته ضرورت پیدا کی ناروغ د سیریس کې دی خطر کې دی شاید پاینده کې څه شي آی سی یو سیټینګ ته ضرورت پیدا کی او یا همدا فی الحال آی سی یو سیټینګ ته ضرورت لري. لکه د دې مثال نه داسې یو ناروغ دی رینل ډیزیز لري رینل ډیزیز یو ناروغ دی هغه لنګ ډیزیز لري یو ناروغ دی هغه هارت ډیزیز لري هارت ډیزیز یو ناروغ دی هغه لیور ډیزیز لري دی خو مخکې نه ناروغي لري مخکې نه دا لیور ډیزیز لري یا مخکې نه دی هارت ډیزیز لري یا د مخکې نه چې دی هغه لنګ ډیزیز لري کیدای شي دا ایگزاسربیټ شي او آی سی یو ته ضرورت پیدا کی. لکه مثلا کرانیک هارت فیلر باندې یو څوک اخته دی کرانیک هارت فیلر باندې یو څوک څه دی اخته دی د اکیوټ هارت فیلر په واسطه دا ایگزاسربیټ شي د اکیوټ هارت فیلر په واسطه دا څه شي ایگزاسربیټ شي. مثلا یو کرانیک هارت فیلر ناروغ دی فشار یو ناڅاپه جګ شو پلمونري وډیما ته لاړه یو کرانیک هارت فیلر ناروغ دی اریتمیا ورته پیدا شوله اکیوټ پلمونري وډیما ته لاړه اکیوټ هارت فیلر یې ورکه یو کرانیک هارت فیلر ناروغ دی انفیکشن یې واغسته انتان یې واغسته دا څه شو ایگزاسربیټ شو که نه دا اوس څه ضرورت پیدا کوي کله چې د کرانیک هارت فیلر باندې اخته و دی آی سی یو سیټینګ ته ضرورت نه لرو ده خو چې کله دا ایگزاسربیټ شو اوس آی سی یو سیټینګ ته دې څه شو ضرورت پیدا شو. یا یو ناروغ دی هغه سی او پی ډي دی هر سی او پی ډي ناروغ موږ په آی سی یو کې نه اډمیټ کوو که نه خو که چېرته دا د انفیکشن په واسطه ایگزاسربیټ شو دا باید څه شي اوس آی سی یو سیټینګ کې بستر شي. یا یو ناروغ دی هغه برانکیلسما دی ایگزاسربیټ شو اوس به چېرته وړي دا آی سی یو سیټینګ ته به وړي دا په پریورټي کې راځي. بل یو ناروغ دی میجر سرجري ورته اجرا کیږي میجر سرجري غټ عملیات ورته اجرا کیږي دا غټ عملیات چې ورته اجرا کیږي ته کاندید دی تیار اوس خو عملیات نه ته اجرا شي نو آی سی یو سیټینګ ته ضرورت نشته دی خو چې کله میجر سرجري ورته اجرا شوله میجر سرجري مثلا بایپاس ورته کیږي کرونري ارټري بایپاس ورته کیږي اوس کرونري ارټري بایپاس ګرافټ والا ناروغ به چېرته اچي عملیات نه وروسته به چېرته وړي آی سی یو سیټینګ کې به اچي که نه که چېرته ورته دغه کیږي دا
کرونری ارټری پرکوټانس کرونری انټرونشن ورته کیږي پی سی آی ورته کیږي دا به چیرته وړي اول څلور ساعته به دا په آی سی یو کې تیری کی که یو ناروغ دی هغې ته تاسو لپراټومي کوئ لپراټومي ورته کوئ میجر سرجري ده دا به اول څو ورځې به چیرته تیروي په آی سی یو سیټنګ کې به تیروي په دې خاطر ځکه چې دی شاید ایگزاسربیټ شي سیپسس ته لاړ شي سیپټیک شاک ته لاړ شي نو دا په پریورټي 2 کې راځي مخکې نارینل ډیزیز لري لنګ ډیزیز لري لیور ډیزیز لري هارت ډیزیز لري ایگزاسربیشن چانس پکې ډیر دی نو په دې خاطر دا باید څه شي آی سی یو سیټنګ او میجر سرجري ورته اجرا کیږي دا په آی سی یو سیټنګ کې باید بستر شي دریمه پریورټي هغه ده چې هغه د رغېدلو چانس یې کمی داسې ناروغان دي چې د هغې د ښه کېدو چانس کم دی پریورټي 3 کې هغه ناروغان راځي چې د رغېدلو چانس یې کم دی مثلا میتاستاتیک سی ای لري میتاستاتیک کارسینوما لري د رغېدو چانس د دې ناروغانو کم دی میتاستاز یې ورکړی دی میتاستاتیک سی ای دی کارسینوما د کینسر ناروغ دی میتاستاز یې ورکړی دی نو میتاستاتیک سی ای ناروغ خو نه ښه کېږي نو موږ به څه کوو دا به کله په آی سی یو کې اډمټ کوو دا په هغه وخت په آی سی یو کې اډمټ کېږي چې د یوې بلې ناروغۍ پیسو پر امپوز شي بله ناروغي پیسو پر امپوز شي د دې ښه کېدو چانس خو نشته خو ته به اوس څه کې ته به چې هغه بله ناروغي پیسو پر امپوز شوې ده هغه به تداوي کې په آی سی یو کې ځکه آی سی یو اډمیشن خو غواړي اوس که نه مثلا انفیکشن یې واغسته د مخکې نه سی ای ناروغ دی او اوس انتان ورباندې سوپر امپوز شو انتان یې واغسته نو چې کله انتان واغسته اوس به څه کوي دا باید بستر شي که نه تر څو هغه د دستي مړ کېدلو چانس یې ختم شي یا مثلا همدغه د ایروی ابسټرکشن ورته پیدا شو هوایي لارې بندې شوې ښه کېدو چانس خو هسې هم نه لري خو ته خو د هوایي لارې ورته خلاصوې که نه داسې به نه پرېږدي چې ناروغ د هوایي لارې بند دي او د زجرت کې پرېږدي اوس ګوره دا میتاستاسیک سی ناروغ دی خو موږ تاسو ولې اډمټ کوو چې تر څو دغه ایروی ابسټرکشن که هغه د سپیوټم په واسطه دی که د میوکس پلک په واسطه دی که هغه د فارن باډي په واسطه دی که د بلیډینګ په واسطه دی که هغه د سیکریشن په واسطه دی هغه به موږ تاسو که اوپن کوو به خلاصوو به نو دا بیا چیز ته ضرورت لري آی سی یو سیټنګ ته آی سی یو کې باید اډمټ شي یا مثلا پریکارډل ټمپوناډ ورته پیدا شو مخکې د سی ای ناروغ دی پریکارډل ټمپوناډ یې ورکړه ټمپوناډ ولې ورکوي ټمپوناډ داسې ورکوي چې مالیګننټ پریکارډل افیوژن ورکوي میتاستاز یې ورکړی مالیګننټ پریکارډل افیوژن ورکوي او مالیګننټ پریکارډل افیوژن یې ورکړه نو د دې مالیګننټ پریکارډل افیوژن له وجې نه پریکارډل ټمپوناډ یې ورکړه اوس دا ټمپوناډ باید تخلیه شي که دا تخلیه نه کړو ناروغ ډېر زر مړ کېږي اگر که د ناروغ د ژوند چانس کم دی د دې ناروغ د ژوند چانس څه دی دا کم دی بیا هم پریورټي د دې دریمه راځي دریمه درجه کې اوس د دې هدف دا دی چې که یو بل ځوان ناروغ دی هغه د ژوند چانس لري هغه هم تا سره دلته یو بیډ باندې او تا ته یو میتاستاتیک سی ای ناروغ هم پروت بل بیډ او ته یو بیډ لري ته بیا حق ولایت چا ته ورکې پریورټي 1 ته به ورکې که نه چې هغه ځوان ناروغ دی ځکه هغه د ژوند چانس لري که نه ته به میتاستاتیک سی ای ته بیا چانس نه ورکې د پریورټي بیا دریمه ده دریمه درجه کې دا راځي دا هسې هم د ژوند چانس نه لري نو دا په پریورټي 3 کې راځي پریورټي 4 چې دا پریورټي 4 دریمه پریورټي څلورمه پریورټي 4 په دې کې هغه ناروغان دي په پریورټي 4 کې چې دا د ژوند چانس نه لري آی سی یو بستر ورته ګټه نه کوي آی سی یو اډمیشن ورته هېڅ ګټه نه کوي کله کله موږ باندې همدغسې ناروغان راټپ کېږي چې د آی سی یو اډمیشن ورته هېڅ ګټه نه کوي هېڅ ګټه نه کوي آی سی یو بستر ورته هېڅ ګټه نه کوي فایده ورته نه کوي هسې پې د یو بل ناروغ بیډ نیول کېږي د یو بل ناروغ حق ورباندې خوړل کېږي وایي داسې ناروغان ته چې آی سی یو بستر ورته ګټه نه کوي دا مه راوړئ دا مه اډمټ کوئ په آی سی یو کې خو په دو حالاتو کې ته مجبوري چې اډمټ یې کړې په دوه حالتونو کې تاسو مجبورېږئ چې اډمټ یې کوئ یو دې حالاتو کې موږ هغه حالت کې چې کله د آی سی یو انچارج د آی سی یو مشر تصمیم ونیسي آی سی یو انچارج دی انچارج تصمیم ونیسي او درته و چې دا راوړه
درته د آی سی یو مشر یا د آی سی یو متخصص یو تصمیم ونیسي او درته وایي چې دا مریض انتقال کا کني حال لا چې دې ناروغ ته د آی سی یو اډمیشن هېڅ ګټه نه کوي هېڅ فایده ورته نه کوي. او دویم دا چې د ناروغ په اواز په بل ځای کې چې کوم خدمات ورته وړاندې کېږي په هغې خدماتو قناعت نه لري. په بل ځای کې خدمات ورته وړاندې کېږي په هغې خدماتو قناعت نه لري ته مجبورېږي چې دا ناروغ راوړئ. د ناروغ په اواز دی یا سوریګیټیو ورته وایي. دلته خو دا شی ډېر دی سوریګیټ دا هېڅ دغه په اواز دا په دغې باندې په هغې خدماتو هېڅ قناعت نه لري. نو ته مجبورېږي چې دا ناروغ کني بیا هم د آی سی یو سیټینګ د دې ناروغانو دپاره نه دی. په دې کې دوه رقمه ناروغان دي ښه دلته ګورې ستاسو د ټولو فکر به دې ته رسېدلی چې دا هغه ناروغ دی چې د ژوند چانس نه لري. همداسې وکنه د ډېرو به دا فکر د ده راځي چې دلته هغه ناروغان باید رانوړل شي چې د ژوند چانس نه لري. خو دې کې دوه پریورټیګانې دي دوه خبرې دي په دې کې ګوره ښه دوه خبرې دي. هغه خبرې دا دي یو بیخي سټیبل ناروغ دی سټیبل ناروغ دی په بل ځای کې تداوي کېږي آی سی سیټینګ ته ضرورت نه لري نه میکانیکل وینټیلیټر ته ضرورت لري نه ډي سی شاک ته ضرورت لري نه انټیبیشن ته ضرورت لري او نه ډرګ ټیټریشن ته ضرورت لري دیو شته هم ضرورت نه لري وینټیلیټري سپورټ ته ضرورت نه لري هیموډاینامیکلی سټیبل دی. نو دا په آی سی یو کې څه کوي دا خو په واټ کې تداوي کېدای شي. لکه مثلا یو سټیبل ډیکای ناروغ دی یو سټیبل ډایبیټیک کیتواسیدوز ناروغ دی خبرې کوي کانشیس دی ټکیپنیک ډسنیک نه دی کم کو ماربیډیلس نه لري بل مرض نه لري سټیبل ډیکای ناروغ دی. خو دا خو کولی شي په واټ کې هم تداوي شي په ایمرجنسي کې هم تداوي شي په ایچ ډي یو کې هم تداوي شي. نو د آی سی یو اډمیشن سره څه کار دی دا باید آی سی یو کې اډمیټ نه شي ځکه بل ځای کې تداوي کېږي د آی سی یو سیټینګ ته دا ضرورت نه لري د هغې خدمات دې ته ګټه نه کوي د هغې خدمات کومه سوپیریورټي په هغه بل ځای باندې نه لري. یا مثلا یو ناروغ دی راځي درته ډرګ انجسټن دوا یې خوړلې ده ډرګ انجسټن ناروغ دی لکه موږ تاسو دلته ګورو ځینې کسان سوسایډ کوي خو سټیبل ناروغ دی کانشیس دی سټیبل دی نه هایپوټینشن کې دی نه سچوریشن ډاون دی نه کانشیس لیول خراب شوی دی نه وینټیلیټري سپورټ ته ضرورت لري نه هیموډاینامیکلی انسټیبل دی. نو داسې ناروغ د آی سی یو سیټینګ نه بغیر هم تداوي کېدای شي. داسې ناروغ چې دی د آی سی یو سیټینګ نه آوټ هم تداوي کېدای شي. ګورې ډرګ انجسټن دی دوا یې خوړلې مثلا یو 4 ګولۍ ډیزیپام یې خوړلې دي دور یا 2 ګولۍ خوړلې دي. کله کله موږ له ناروغان راشي وایي دي کلوروکین خوړلې دي وایي 10 یې خوړلې خو 10 نه خوړلې 2 خوړلې 4 خوړلې نو هم د 10 ورکي که 10 ورکي خو مړه کېږي فیټل دوز دی وژونکی دوز دی 10 ګولۍ. نو ګورئ ډرګ انجسټن چې سټیبل دی کانشیس دی هیموډاینامیکل سټیبل دی نه سچوریشن ډاون دی او نه د آی سی یو اډمیشن ته ضرورت لري. یا مثلا یو بل مثال سټیبل ډیکای ناروغ دی سټیبل ډیکای نو دې ناروغ ته ضرورت نشته چې دا موږ آی سی یو سیټینګ دی. یا یو ناروغ دی هایپرټینشن لري فشار یې جګ دی مثلا یو 160 سلي فشار دی نور کانشیس دی اینډ سټیج اورګان ډیمیج ان دی ورکړی کوم اینډ اورګان ډیمیج نشته پکې اینډ اورګان ډیمیج نشته نه انسیفالوپیتي کې دی نه سټیبل انجینا کې دی نه په ایمای کې دی نه پلمونري اوډیما کې دی نه اکلمسیا کې دی نه اورټي ډیسیکشن کې دی هېڅ هم نشته صرف فشار جګ شوی درته وایي ولا دا فشار مې جګ دی دا سر مې درد کوي. نو دا خو بوس ته آی سی یو سیټینګ ته نه راوړي که نه دا به آی سی یو سیټینګ ته نه راوړي دا به چېرته تداوي کې واټ کې تداوي کېږي ایمرجنسي کې تداوي کېږي او پی ډي په شکل تداوي کېږي ضرورت نشته چې دا دې په آی سی یو کې اډمیټ شي. بل هغه ناروغان دي چې هغوی نه د ژوند تمه نشته دی بل هغه کټګوري ناروغان دي چې هغوی نه د ژوند تمه نشته دی دا پریورټي 4 کې راځي. مثلا یو ناروغ دی میټاسټاټیک سی اے دی میټاسټاټیک سی اے دی راډیوتراپي دې ورته کړې ده کیموتراپي دې ورته کړې ده او د یوې سره ان ریسپانس نشته دی د ټولو سره ان ریسپانسیو دی. نو ته په آی سی یو کې د سره څه وکړي
راډیوتراپي او کیموتراپي دی ورته کړي دا ریسپانسیو ورسره نه دی ورکړی ان ریسپانسیو دی نو چې کله راډیوتراپي کیموتراپي دی ورته وکړه هغې سره ریسپانس نه ورکړي نو آی سی یو سیټینګ کې به دې سره څه وشي هېڅ هم ورسره نه کېږي نو اوس د داسې ناروغ راوړل آی سی یو ته چې ایج زیات دی میتاستاز یې ورکړی دی کیموتراپي ورته شوي راډیوتراپي ورته شوې ده ریسپانس نشته دی دا پریورټي 4 کې راځي دا هغه پریورټي ده چې دې ته د آی سی یو سیټینګ ګټه نه کوي نو د په مجموع کې دا 4 پریورټي ګانې شولې څو پریورټي ګانې شولې 4 اوس د دې ټولو خلاصه ما داسې راایستې درته د ټولو خلاصه دا شوه چې آی سی یو کې باید هغه څوک بستر شي هغه څوک اډمیټ شي چې آی سی یو سیټینګ ورته ګټه کوي هغه څوک اډمیټ شي چې هغه خدمات ته دا ضرورت لري چې د آی سی یو نه بهر نه وي او په آی سی یو کې موجود وي او دی ورته ضرورت لري هغه ریورسیبل کیسونه باید اډمیټ شي بستر شي چې د آی سی یو د خدماتو سره دا ریورس کېږي ګټه ورته کوي او په آی سی یو کې باید هغه کیسونه اډمیټ نشي چې هغې ته د آی سی یو سیټینګ ګټه نه کوي که هغه سټیبل ناروغان وي او که هغه انسټیبل ناروغان وي که هغه سټیبل ناروغ وي چې هغه آوټ اف آی سی یو خو کېږي او آی سی یو سیټینګ ته ضرورت نه لري په آی سی یو کې بستر ته ضرورت نشته او هغه ناروغان چې د ژوند چانس نه لري لکه یو مثال یې بل هم ورکړی دی پرولانګ ټایم دپاره انکانشیس ناروغ دی پرولانګ ټایم په میاشتو دی انکانشیس دی په میاشتو باندې یو ناروغ دی انکانشیس پروت دی کوما کې نو هغلته خو آی سی یو کې موږ داسې نشو کولی چې دا 3 میاشتو دپاره وساتو 4 میاشتو 5 میاشتو دپاره وساتو حتی و چې سیریبرل هیموراج وی ایون سمال وي که او لارج وي تاسو آی سی یو کې ایډمیشن ته ضرورت نه لري چې تاسو ایډمیټ کړئ که لارج وي که سمال وي آی سی یو کې دا ناروغ چې دی چې آی سی یو خدمات دې ته ګټه نه کوي خو بیا ورسره یو شرط شته که آی سی پي لوړه وه آی سی پي انټراکرانیل پریشر لوړ نو بیا موږ تاسو مجبور چې دا به ایډمیټ کوو تر څو آی سی پي تداوی کو ځکه د آی سی پي تداوی یا د انټراکرانیل های پریشر تداوی چې دا یا انټراکرانیل هایپرټنشن تداوی چې د آی سی ایچ ورته وایي د دې درمل نه په آی سی یو کې کېږي آی سی یو نه بهر نه کېږي نو بیا موږ تاسو مجبور یو چې دا په آی سی یو سیټینګ کې واچو که یو ناروغ داسې وي چې هغه ته بورهول کېږي او هیماټوم تخلیه کېږي او پوسټ اپریټیو نیورو سرجیکل ناروغان موږ تاسو په آی سی یو کې اډمیټ کولی شو چې وروسته به په هغه ناروغانو کې د دې نمونه راشي چې کوم ناروغان باید په آی سی یو کې اډمیټ کړو او اخره کې یوه جمله وایي آی سی یو هغه ځای نه دی یعنی آی سی یو د ژوند او د مرګ ترمنځ کومه انتظارګاه ده آی سی یو د ژوند او د مرګ ترمنځ کومه انتظارګاه ده چې فقط یو څوک پکې مرګ دپاره شپې وشمېري آی سی یو باید هغه ځای وي چې هغلته د یو چا ژوند وژغورل شي د یو چا ژوند وی ناٹ هاف وی لیکلی ده بیخي وی هاف وی بټوین ارث and the life on the earth and hereafter د آخرت او د دنیا ترمنځ کومه پرده نه ده نه کوم هاف وی ده چې تاسو یې آی سی یو ته راوړئ د آی سی یو د لارې بیا آخرت ته ورتېر کوئ داسې ځای نه دی خلک داسې فکر کوي چې آی سی یو داسې یو ځای دی چې بس چې کله مړ کېده آی سی یو ته وړه نه ریورسیبل کیس به وړئ ریورسیبل کیس آی سی یو ته باید وینول شي ښه دا 4 پریورټي ګانې وې اوس به راشو چې کوم ناروغان باید موږ تاسو په چیش کې بستر کو په آی سی یو کې بستر کو دا نو ښه د ناروغانو د دغې نه مخکې یو خبره بله کوو چې ټرانسفر of patient to another hospital دلته یو ډېر ښه دغه دی دې سره موږ وخت په وخت ډېر مخامخ کیږو او دا به تاسو هم په ژوند کې ورسره مخ شئ ټوله دنیا کې هم دا اصول دي چې کله آی سی یو ته ناروغ انتقالیږي په کومه طریقه باید انتقال شي ټرانسفر شي اوس ډېر وخت موږ آی سی یو لرو په حوزوي روغتون کې پانتون شفخاني نه زنګ مثلا راځي یا مثلا د فاطمه زهرا نه راځي یا یو شخصي روغتون نه راځي چې موږ سره مریض خراب دی تاسو ته درلیږو یا کله ډایرکټ راولېږي دې کیسونو سره مخ کېږو دا ټرانسفر باید څنګه صورت ونیسي بل هسپتال ته دلته څو ټکي مهم دي اول دا چې تاسو د یو هسپتال نه بل هسپتال ته چې هلته آی سی یو د ناروغ ټرانسفر کوئ یا د یو وارډ نه ناروغ آی سی یو ته سیټینګ ته تاسو ټرانسفر کوئ دغه آی سی یو موافقتنامه باید تا سره وي
د هغې مشر شي یا د هغې مثلا متخصص چې هر څوک د هغې سړي نه به اول اجازه اخلي زه یو مریض درلېږم چا موافقه لري که نه لري توافق دغه څه دی هغه شرط دی یو داسې نه چې تی ډایرکټ هلته ولېږي او هغه وایي زه نه اخلم ما سره ځای نشته دی په همدې کې مریض څه کېږي خرابېږي که نه نو اول باید تاسو څه وکړئ د آی سی یو سیټنګ چې دی د هغې نه باید توافق واخلئ کنسنسس باید واخلئ هغې سره موافقه باید وي یو دویم د ناروغ په اواز سره او د ناروغ سره باید تاسو مشوره وکړئ که ناروغ کانشیسي خبرې کوي ناروغ سره او که ناروغ کانشیس نه لري د ناروغ په اواز سره د هغې اجازه باید والی موافقه چې ستا ناروغ موږ یو بل واټ ته لیږو د هغې واړ اصول دا دي مریض انتقالی که نه انتقالی ګوره یو د چا موافقه شوه د آی سی یو موافقه شوه دویمه د ناروغ او د ناروغ د پیواز موافقه شوه ډاکټر صاحب توریالی شاید دی کله کله موږ مریض ته لیکلي چې مریض را انتقال کړه د ناروغ د پیواز موافقه نه چې کله زموږ واټ مخ ته راوړي موږ دلته پیواز نه پرېږدو مریض بېرته وړئ موږ مریض بېرته وړو دلته نه بستر کوو دلته د ناروغ او د ناروغ د پیواز موافقه دوه دریمه خبره پکې څه شی ده دریمه خبر دا ده چې د ناروغ کنډیشن باید په نظر کې ونیول شي چې آیا دا د ټرانسفر دپاره برابر دی که نه دی اوس یو کارډیک ارست ناروغ دی او ته چله دا ټرانسفر کا کارډیک ارست یې ورکړی دی ته باید ته سی پی آر وکړي انټوبیشن وکړي هغې ته ډرنلین ورکړي هغه باید کارډیک ارست نه راوباسئ او که ته وایې چې دا غم زما سر نه لرې شي صرف دلته مړ نه شي ولته آی سی یو مخې ته لاړ شي ولته یې مړی ویوسي دا بیا صحیح نه ده د ناروغ کنډیشن یا یو ناروغ دی هغه په انتقال کې د خطر سره مخ کېږي اوس مثلا زه یو ناروغ دی زه د جلال آباد نه انتقالوم کابل ته ایم آی ناروغ دی هغې سره به زه څه کمیونیکیشن به ورسره کوم هغه ته به زه وایم چې دا د لارې خطر دی په غاړه دی لار کې دا مشکلات دي بل یو ناروغ دی شاک کې دی کارډیوجینیک شاک کې دی زه د اجازه لرم چې دا مریض د خپل شفاخانې نه یا د خپل واډ نه زه بل ځای ته ولېږم ځکه دغه انتقال د ناروغ حالت څه کوي نورم خرابوي دا د ناروغ کنډیشن باید په نظر کې وساتي د ناروغ کنډیشن باید په نظر کې وساتل شي نو دا درې خبرې د آی سی یو سیټنګ موافقه د ناروغ او د ناروغ د پیواز موافقه او د ناروغ کنډیشن په نظر کې نیول دا درې خبرې د ناروغ په ټرانسفر یا انتقال کې چې دی دا ضرور دي اوس به راشو هغه سیستمونو ته چې د کومو سیستمونو ناروغان موږ باید ټرانسفر کو آی سی یو ته او په آی سی یو کې باید اډمټ شي که اول راشو کارډیواسکولر سیستم ته کارډیواسکولر سیستم کې کوم ناروغان باید آی سی یو ته ولېږل شي په آی سی یو کې اډمټ شي اکیوټ ایم آی ناروغان اکیوټ ایم آی اکیوټ مایوکارډل انفارکشن ناروغ باید آی سی یو ته ولېږل شي په کوم وخت کې په هغه وخت کې چې دا کمپلیکیټ شي د څه شي په واسطه complicated by arrhythmia CHF hypertension اوس ناروغ دی هغه ایمای ناروغ دی فشار جګ دی کنټرولیږي نه پلمونري اوډیما کې دی آی سی یو سیټنګ ته باید لاړ شي CHF یې ورکړی دی اریتمیا یې ورکړې ده دا باید څه شي آی سی یو ته لاړ شي دویم د اکیوټ ایمای هغه ناروغان باید آی سی یو ته لاړ شي چې ترومبولایسس ورته ضرورت ولري چېرته ضرورت ولري ترومبولایسس ته اوس خو ته ترومبولیټک په واټ کې نشي ورکولی که نه ترومبولیټک په واټ کې نشي ورکولی ته چې سټریپټوکاینیز ورکې واټ کې ورکې هلته باید چې ته سټریپټوکاینیز ورکې هلته باید ټول وسایل موجود وي هلته ډیفیبریلیټر موجود وي هلته کارډیک مانیټور موجود وي هلته اکسیجن موجود وي هلته سکشن موجود وي هلته د انټوبیشن سامان موجود وي د ټولو داسې یو ځای کې به تاسو ترومبولیټک ورکوئ داسې نشي کولی چې تاسو مریض راواخلئ د واډ یو کوټه کې واچئ او ترومبولیټک ورکوم ورته ځکه هغه کې د شریتمیا ورکي درنه وی ټي ته لاړ شي هغه وی اف ته لاړ شي ته بیا هلته څه کوې اسسټول ته لاړ شي ارست ورکي نو هغه د ایمای ناروغان چې ترومبولیسس ته کاندید وي دریم د ایمای هغه ناروغان د اکیوټ مایوکارډل انفارکشن هغه ناروغان چې پروسیجر ته کاندید وي یا انټرونشن ته کاندید وي
انټرونشن لکه مثلا مخکې مونږ ویل پی سی آی ورته کیږي مخکې مونږ ویل چې کیبج کرونری بایپاس ګرافت ورته کیږي نو دا ناروغ به چیرته بستر کې په آی سی یو کې بیډمټ کې سلورم انسټیبل انجینا ناروغ سټیبل انجینا خو تاسو پی ډي کې هم تداوي کولی شئ سټیبل انجینا خو تاسو په واټ کې هم تداوي کولی شئ ایمرجنسي کې هم تداوي کولی شئ خو انسټیبل انجینا ناروغ دا به تاسو چیرته لیږئ دا به تاسو په آی سی یو کې څه کوئ دا به ایډمټ کوئ بل یو ناروغ دی هغه اکیوټ هارت فیلر ورکړی دی اکیوټ هارت فیلر او د اکیوټ هارت فیلیر سره څنګ کې ریسپیریټري فیلیر ورکړی دی ریسپیریټري فیلیر یې ورکړی دا به چیرته ایډمټ کوئ په آی سی یو کې بل هغه ناروغ به موږ تاسو په آی سی یو کې ایډمټ کوو چې هایپرټینشن ولري هایپرټینشن او سره کم هایپرټینشن وي اکسلریټډ وي چې شی ورکړی چست پین سینې درد چست پین یې ورسره هایپرټینشن دی اکسلریټډ دی چست پین دی ورسره نو دا ناروغ به څه کوي ورسره دا به په آی سی یو کې بستر کوو یا مثلا انسیپالوپیتي ورکړې ده یا پلمونري روډیما ته تللی دی دا ناروغ به موږ په آی سی یو کې ایډمټ کوو شپږم چې ډېر مهم کیس دی کارډیوجینیک شاک کارډیوجینیک شاک ناروغ باید په آی سی یو کې ایډمټ شي ځکه دا چیز ته ضرورت لري نیډ وازو پریسر پریسر دواګانو ته ضرورت لري نو اوس دا ناروغ به څه کوئ کارډیوجینیک شاک ناروغ به موږ تاسو په آی سی یو کې ایډمټ کوو دا د کارډیوواسکولر ناروغان دي چې باید په آی سی یو کې ایډمټ شي ایمای ناروغان کمپلیکیټ بایرتمیا سی ایچ ایف هایپرټینشن پلمونري اوډیما حتی هیموډینامیک انسټیبیلیټي ایمای ناروغان چې ترومبولیسس ته ضرورت ولري ایمای ناروغان چې انټرونشن ته ضرورت ولري انسټیبل انجینا ناروغان اکیوټ هارت فیلر ناروغان چې ریسپیریټري فیلر ورسره وي هایپرټینشن ناروغان چې اکسلریټډ هایپرټینشن باندې اخته وي چست پین یې ورکړی انسیپالوپیتي ورکړي موږ مخکې ویل پلمونري اوډیما یې ورکړي اکلمسیا یې ورکړي اورټیک ډایسیکشن یې ورکړی انسیپالوپیتي ورکړي په دې حالت کې به ناروغ څه شي په آی سی یو کې ایډمټ شي او کارډیوجینیک شاک ناروغان چې وازوپریسر ته ضرورت ولري په آی سی یو کې باید ایډمټ شي دا د کارډیوواسکولر سیستم ناروغان دي ریسپیریټري سیستم پورې مربوط ناروغان کوم د تنفس سیستم ناروغان باید په آی سی یو کې ایډمټ شي اول اکیوټ ریسپیریټري فیلر ناروغان اکیوټ ریسپیریټري فیلر ناروغان چې نیډ وینټیلیټري سپورټ هغه ریسپیریټري فیلر ناروغان چې وینټیلیټري سپورټ ته ضرورت ولري ایون نن انویسیو پازیټیو پریشر وینټیلیشن ته نن انویسیو پازیټیو پریشر وینټیلیشن ته ایون نن انویسیو پازیټیو پریشر وینټیلیشن ته ضرورت ولري تاسو په دا ناروغان په آی سی یو کې څه کوئ دا به ایډمټ کوئ دویم سیویر برونکیل اسما ناروغان سیویر برونکیل اسما ناروغان چې پیک force expiratory volume in 1 second is less than 40% وي force expiratory volume د دې هغه د کم چې د لپاره predicted value ده دغه 40% نه راکم شي نو دا ناروغان باید په آی سی یو کې ایډمټ شي یا مثلا paradoxical respiration ولري بل هغه ناروغان چې نیموټوراکس یې ورکړی نیموټوراکس
او یا نیمو میډسټینیم ورکړی. نیموټوراکس او یا نیمو میډسټینیم ورکړی. سلورم COPD with acute exacerbation. او پنځم هیموډاینامیکلی انسټیبل ناروغ ډاینامیکلی انسټیبل ناروغ چې پلمونری امبولیزم یې ورکړی. پلمونری امبولیزم هیموډاینامیکلی انسټیبل دی، پلمونری امبولیزم یې ورکړی دی. او یا هم دا د پلمونری امبولیزم ناروغ ته ترومبولیټیک توصیه کیږي. پلمونری امبولیزم ناروغ دی، تاسو ورڅه ورکوئ؟ ترومبولیټیک ورته ورکوئ. نو د ترومبولیټیک په خاطر باندې بدن ناروغ څه کوئ؟ په آی سی یو کې به ایډمټ کوئ. په آی سی یو کې به دا ایډمټ شي. دا تنفس سیستم ناروغان دي. اکیوټ ریسپیریټری فیلیر چې وینټیلیټري سپورټ ضرورت لري، حتی که نن انویسیو پازیټیو پریشر وینټیلیشن یې لکه سیپ اپ. سیویر برونکیل اسما ناروغان وي، فورس ایکسپیریټری والے وي، 9 سیکنډي 40% کم وي او یا پاراډوکسیکل ریسپیریشن ولري. نیموټوراکس ورکړی وي یا نیمو میډسټینیم ورکړی وي. COPD ایگزاسربیشن ناروغان، هیموډاینامیکلی انسټیبل ناروغان چې خصوصا پلمونری امبولیزم ورکړی وي او یا هغه پلمونری امبولی ناروغان چې ترومبولیټیک ته کاندیدان وي. نیورولوژیکل سیستم پورې مربوط ناروغان، کوم د نیورولوژیک سیستم پورې مربوط ناروغان باید په آی سی یو کې ایډمټ شي؟ نیورولوژیکل سیستم پورې مربوط ناروغان هغه ناروغان چې سی وی ای ورکړی وي، سټروک یې ورکړی وي او ترومبولیټیک ته کاندید وي. هغه ناروغان چې سیریبرو واسکولر اکسیډنټ یې ورکړی، سی وی ای ورکړی او ترومبولیټیک ته کاندید وي. نو به دې ناروغ ته موږ تاسو څه ورکو؟ د ناروغ ته موږ دا په آی سی یو کې ایډمټ کو. دویم د سی وی ای هغه ناروغان چې میډل سیریبرل ارټری MCA ورته وایي، میډل سیریبرل ارټری اسکیمیک سټروک یې ورکړی. دا بند شوی او د هغې د وجې اسکیمیک سټروک ورکړی او دا سټروک چیش ته برابر دغی خطر کی هرنیشن ته. هرنیشن دا چې سری کېږي، سری کېدو ته چې کوم محتوی راوځي ورنه دا رګ چې دی مخکې ترومبس ورکړی دی خو ډایلیټ شوی دی هرنیشن ته سری کېدو ته برابر دی یا داسې میډ لاین شفټ کېږي. هرنیشن معنا ده چې دا اوس رګ دی که نه او دا داسې کېږي. دلته اوس دا څه شو راووتله لکه انیورزم غوندې. هرنیشن ته برابر دی دا خلک. نو دا خلک باید څه شي په آی سی یو کې ایډمټ شي. دریم هغه ناروغان چې سبارکنایډ هیموریج یې ورکړی. سبارکنایډ هیموریج ناروغان باید په آی سی یو کې ایډمټ شي. څلورم هغه ناروغان چې سټیټس اپیلیپټیکس ولري. نو سټیټس اپیلیپټیکس ناروغ خو د روغتون نه بهر یا په وارډ کې دا نه کور کېږي. موږ تاسو پرون ویل چې ریپیټډ کنولژن ولري، پرولانګ او ریپیټډ کنولژن ولري. او یا هغه ناروغان چې انټرا سیریبرل هیموریج ولري، انټرا سیریبرل هیموریج ولري او وینټریکولوسټومي ته کاندید وي. انټرا سیریبرل ناروغان چې وینټریکولوسټومي ته کاندید وي ځکه چې دی انټرا سیریبرل هیموریج هغه وخت دا وینټریکولوسټومي ته کاندید کېږي چې دا سیریبرل هیموریج وینټریکلون ته پراختیا وکړي، ایکسټنشن وکړي. کله چې انټرا سیریبرل هیموریج وینټریکلز ته ایکسټنشن وکړ
نو بیا به وینټریکولوسټومي کېږي، ورته یو ټیوب ورته پلیس کېږي، په هماغه ځای کې ایښودل کېږي تر څو هغه هیمورج دا تخلیه کړي. نو دا د نیورولوژیکل اعراض او همدارنګه هغه ناروغان چې سرجري ورته شوي پوسټ نیورو سرجیکل یا د نیورو سرجري عملیات نه وروسته وینټیلیټري سپورټ او یا هیموډاینامیک سپورټ ته ضرورت ولري. هغه ناروغان چې نیورو سرجیکل عملیات ورته شوی دی او د نیورو سرجیکل عملیات نه وروسته څه ته ضرورت ولري؟ وینټیلیټري سپورټ ته او یا هیموډاینامیک سپورټ ته ضرورت لري. ډرګ انجکشن ناروغان، کوم ډرګ انجکشن ناروغان باید موږ اډمیټ کو آی سی یو کې یا ډرګ اوورډوسیج؟ کم ډرګ اوورډوس یا ډرګ انجکشن ناروغان باید موږ بستر کو چې هیموډاینامیکلی انسټیبل وي. هیموډاینامیکلی انسټیبل ناروغ وي، ډرګ انجکشن یې کړی وي، دوای خوړلي، مثلا اورګانوفاسفیټ یې خوړلی وي، کلوروکین یې خوړلی وي، بنزوډیازپین یې خوړلی وي، انټي سایکوټیک یې خوړلی وي او هغې سره ناروغ هیموډاینامیکلی انسټیبل وي، دا باید بستر شي. دویم الټرمنټل سټیټس ولري، شعوري حالت یې خراب وي، ډرګ انجکشن یې کړی یا ډرګ اوورډوسیج شوی دی خو شعوري حالت خراب، د ناروغ خراب دی، الټرمنټل سټیټس دی، نو دا ناروغ باید موږ تاسو کو دا باید بستر کو. دریم د ډرګ انجکشن هغه ناروغان چې وروسته ورباندې سیزر راځي. دلته ډېر داسې دواګانې شته دی چې د دوا خوړل وروسته د سیزر چانس پکې زیات دی. لکه د هغې جملې نه یو انټي سایکوټیک دواګانې دي. انټي سایکوټیک دواګانو چې هغه څوک چې انټي سایکوټیک دواګانې ډېر وخوري دا سیزر ته کاندید دي. په همدې خاطر باندې انټي سایکوټیک دواګانو دپاره موږ تاسو فلومازینل نشو ورکولی. ګورې موږ بنزوډیازپین چې وخوري د هغې انټیډوټ چې دی هغه فلومازینل دی، خو که انټي سایکوټیک دواګانې وخوري فلومازینل به نه ورکوئ. وجه څه ده؟ دلیل دا ښیي کتاب کې چې که چېرته تاسو فلومازینل ورکوئ ورته، فلومازینل خپله د سیزر خطر زیاتوي، کنولژن خطر زیاتوي، او بل طرف ته انټي سایکوټیک دواګانې چې وخوري دا سیزر ته برابر دي، نو په ناروغ باندې سیزر راوړي سیزر. نو په دې خاطر تاسو د انټي سایکوټیک دواګانو خوړونکي ته تاسو فلومازینل مه ورکوئ. او بل د ډرګ انجکشن هغه ناروغان چې میکانیکل وینټیلیټر ته ضرورت ولري. د ډرګ انجکشن هغه ناروغان چې میکانیکل وینټیلیټر ته ضرورت ولري، میکانیکل وینټیلیټر ته ضرورت ولري. او پنځم د ډرګ انجکشن هغه ناروغان چې هیموډیالایسس ته ضرورت ولري. اوس یو ناروغ دی کلوروکین یې خوړلی، انټیډوټ یې نشته، موږ سره دوا جذب شوې ده، دوای جذب شوې ده، اوس موږ تاسو سره یو لاره پاتې ده چې هیموډیالایز ورته وشي. داسې ډېرې دواګانې شته ده چې د هغې انټیډوټ نشته دی، د هغې ضد نشته. موږ تاسو به څه کوو؟ ګاسټریک لیواج به وکړو، چارکول به ورکړو، سوربیټول به ورکړې ورته، ګلوکوز به ورکړې ورته، هیموډاینامیکلی سپورټ به ورته وکړي، اکسیجن به ورته ورکړي، نور خو څه نشي کولی که نه. دوا جذب شوې ده، یوازینۍ لاره پاتې موږ تاسو سره چې هغه څه دی هغه هیموډیالایسس دی. نو د ډرګ انجکشن هغه ناروغان چې هیموډیالایسس ته ضرورت لري هغه ناروغان باید موږ تاسو په آی سی یو کې بستر کوو.